अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्प्राज्ञो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्य वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिविगलं प्रणमामि मूर्धं भूतं सरश्च मादाक्वयपट्टनः तश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमद्वराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सर्वोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयं जगद्पति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः विज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चैत्रतुजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनीकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सौत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्रायन्ये अस्ति न तत्क्वचित् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवात् महाभारतमुच्यते। अतः श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ವ 202ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ 836. ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ವಿಫಲವಾದದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆಗ್ನೇಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಭಗ್ನವಾಗಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಟು ಹೊರಟೋದದ್ದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಡೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸೋಮಕ ಮತ್ಸ್ಯ ವೀರರೊಡಗೂಡಿ ಕೌರವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೀರ್ಯ, ಪೌರುಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಉಂಟೋ, ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನ, ನಿನ್ನ ವೀರ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಂದವನೇ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಸಮಾನನು, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಮಪ್ರಾಯನೂ ಆದಂತಹ ಆ ಪಾಂಚಾಲನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೊಡಗೂಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋ. ಗರ್ವಿತನಾದ ನಿನ್ನ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಈಗಲೇ ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಈ ನಡುವೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಈ ಸಂಜೆಯ ಏನಿದು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಟದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಪುತ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಾರ್ಹ, ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಾಢ್ಯ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು, ಇವನಿಗೂ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಅಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಧನಂಜಯ ಹಾಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಛೇದಿರಾಜಪುತ್ರನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಹತನಾದ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವವಂಶದ ವೃದ್ಧಕ್ಷತ್ರನು ಮಾಲವರಾಜನಾದ ಸುದರ್ಶನನು ಅವನಿಂದ ಹತರಾದರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ಸಾತ್ಯಕಿಯು, ಭೀಮನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನೊಡನೆ ಮರ್ಮಭೇದಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಡಿದ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ದುಃಖ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅನುಚಿತವೋ ಅಶ್ಲೀಲವೋ ಅಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದವು. ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕುರಿತು ಕುತ್ಸಿತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಡುವ ಹಾಗೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಕೋಪಾವೇಶ ವಶನಾಗಿ ನುಡಿದ ಮಾತೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಪರುಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೂ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗ್ನೇಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದೇ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಉರಿಯೊಡಗೂಡಿದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದವು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಹೀನವಾದವು, ಅಂಧಕಾರ ಆವರಿಸಿದವು. ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಗಳು ವಿಕೃತ ಸ್ವರದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಮಂಗಳವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೇಘಗಳು ರಕ್ತವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ವು. ಆತ್ಮ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕದಲಿತು. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೊಡನೆ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವೇ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ತೀವ್ರ ಜ್ವರವು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರದ ಕಾವಿನಿಂದ ಬೆಂದು ಬಿಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬುಸುಗುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಂದವು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಂದು ಹೋದವು. ಜಲಾಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಕುದಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕು ವಿದುಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಗರುಡ ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯುತ್ತ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ವಜ್ರವೇಗವುಳ್ಳ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ದಗ್ಧರಾಗಿ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೆಂದ ಮರಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ದಾವಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಗಳಾದ ವೃಕ್ಷ ಶಿಖರಗಳಂತೆ ಉರುಳಿದವು. ರಥಗಳು ಬೆಂದು ಹೋದವು. ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಿನ್ನವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ರಣವಾದ್ಯಗಳು ನುಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿ ಆ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ರಥವಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಹೇ ರಾಜ, ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕವಾದ ಅಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಿದ್ದ ತಮಸ್ಸು, ತಾಪ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾದವು. ಆದರೆ ಆಗ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳು ಅಸ್ತ್ರಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಗುರುದೇ ತಿಳಿಯದಂತಾಯಿತು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಕ್ಷೋಹಿ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ರಥಾಶ್ವ ಧ್ವಜಗಳಿಗಾಗಲಿ ಆ ರಥದ ಹಿಂದಿನ ಬಂಡಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಆಯುಧಗಳಿಗಾಗಲಿ ಏನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳೊಡನೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಹತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೋಲಾಹಲ, ಶಂಖಬೇರಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಹೊರಟವು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೃತರಾದರೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಮ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲ ಮಹಾ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಈಡಾದರು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಹಾ ಏನಿದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಬಾರದಂತಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ತಟ್ಟನ್ನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳೆದು, ಛೀ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ಈ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದೇ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ
ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ. ಹೀಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಜಿಹಾಸೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಡುವೆ ಕಾಲಮೇಘಶ್ಯಾಮನು, ವೇದ ನಿಧಿಯೋ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶನು, ವೇದಗಳನ್ನ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದವನು, ವಾಗ್ದೇವತೆಗೆ ನಿವಾಸಭೂತನಾದಂಥ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಕುರುವಂಶೋದ್ಧಾರಕನಾದ ಅವನಿಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹೀಗೆಂದ: ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ಇದೇನು ಮಾಯೆಯೋ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವೋ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾದವು. ಆ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೋಷವೇನಾದರೂ ಉಂಟೋ ಅದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೋಕ ಗತಿಯ ತಲೆಕೆಳಗಾದಂತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಪರಾಭವ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೇವ, ದಾನವ, ಗಂಧರ್ವ, ರಾಕ್ಷಸ, ಯಕ್ಷ, ಗರುಡ, ಪನ್ನಗ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಅದನ್ನು ಭಂಗಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನನ್ನ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡವರ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಹಿಸಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ನಾನು ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಆ ಭಯಂಕರ ಅಸ್ತ್ರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಂತಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಜರನ್ನ ದಹಿಸದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಸನು: ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ನೀನು ಕೇಳದ್ದದ್ದೇನೋ ಘನವಾದ ವಿಷಯವೇ. ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದು ಸಹಜವೇ. ಅದರ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾವಧಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಪುರಾತನಗಿಂತಲೂ ಪುರಾತನ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಆದಿದೇವ ಎಂದು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭು ಎಂದು, ಜಗದಾದಿ ಎಂದು, ಆದ್ಯಂತಗಳು ಇಲ್ಲದವನೆಂದು, ಅಚ್ಯುತ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನುಂಟಲ್ಲವೇ, ಅವನ ತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಗತ್ಪತಿ ಎಂತಹ ಭೂತಗಳಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅಜೇಯ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಆವೃತನಾದ ನೀನು ಅಂಥವನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀನು ಜಯಿಸಲಾರದೆ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಅರ್ಜುನನು ಅವನಂತೆಯೇ. ಅರ್ಜುನ ಎಂಬುವನು ಆ ನಾರಾಯಣನ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಆ ಭಗವಂತನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪ್ರಭು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ಆದಿಪುರುಷ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕ. ಅಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವ ಮಾನವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂಶದ 1001 ಪಾಲಿನಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಧರ್ಮನೆಂಬುವನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ 60,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ. ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಕೇವಲ ವಾಯುಭಕ್ಷನಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಶೋಷಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಪರಿಭಾಗದಿಂದ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಕಾರಣನು, ಸರ್ವದೇವಾರಾಧ್ಯನು, ದುರ್ಜಯನು, ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣುವಾಗಿ ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತೆನಿಸಿದಂತಹ ರುದ್ರನನ್ನು ಕಂಡ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಪ್ರಭು, ಪಾಪಹಾರಕ, ಶುಭಪ್ರದ, ಕಪರ್ದ ಎಂಬ ಜಟಾಭಾರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಕಪರ್ದಿ ಅಂತ ಹೆಸರವನಿಗೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ಚರಾಚರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು, ಉಗ್ರಕೋಪಿ, ಮಹಾತ್ಮ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವನ ಬಿಲ್ಲು, ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಶೂಲ, ವಜ್ರ, ಪರಶು, ಗದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಂಗಳ ವರ್ಣದ ಜಟಾಮಂಡಲದಿಂದಲೂ ಶಿರೋಭೂಷಣವಾದ ಚಂದ್ರನಿಂದಲೂ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಘವನ್ನ, ದಂಡವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಣಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯಂತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹವನು. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕು, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೇಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕವನು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಅವನು. ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾದವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪಕ್ಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುಖದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಸಾಧುಶೀಲರೆನಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕವನು. ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ನಾರಾಯಣನು ಅವನನ್ನೇ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾದ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ದೇಹ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ವಾಕುಗಳೆಂಬ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷಪರವಾದನಾದ ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ
ತೇಜೋನಿಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಎನಿಸಿದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಭೂತ ಗಣಗಳೊಡನೆ ವಿನೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ವಂದಿಸಿದನು. ಜನ್ಮರಹಿತನೋ ಈಶ್ವರನೋ ಅವ್ಯಕ್ತನೋ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತನೋ ಅಂಧಕ ಧ್ವಂಸಿಯೋ ಆದಂತಹ ರುದ್ರನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಲೋಕರಕ್ಷಕರು ಆದಂತಹ ದಕ್ಷಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ದೇವ ದಾನವ ಯಕ್ಷ ನಾಗ ಪಿಶಾಚ ಗರುಡ ಗಂಧರ್ವ ರಾಕ್ಷಸ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಜೀವವರ್ಗಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇಂದ್ರ ಯಮ ವರುಣ ಕುಬೇರ ಪಿತೃಗಳು ತ್ವಷ್ಟ ಸೋಮ ಇವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಶಬ್ದ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಕಾಲ ವೇದಗಳು ಯಾಗಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವು. ಸಮುದ್ರ ಜಲದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೀರಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಏಕಾರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಲಯಿಸುವುದು ಎಂದು ಅಭಿಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದೋದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಾಶರಹಿತಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವುಗಳು ಆದಂತ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳುಂಟು. ಮೇಲೆ ಬೇರು ಕೆಳಗೆ ಶಾಖೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಸಂಸಾರ ರೂಪವಾದ ಅರಳಿ ಮರ ಒಂದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕವಾಗಿ ವಪೆ ಮಾಂಸ ರಕ್ತ ಮೇಧಸ್ಸು ಮಜ್ಜೆ ಅಸ್ಥಿ ಶುಕ್ಲ ಎಂಬ 7 ಪಟ್ಟೆಗಳುಂಟು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ ಅಧಃಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಮೇಲೆ ಬೇರು ಕೆಳಗೆ ಶಾಖೆ. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಗಾಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ವಾಗರ್ಥಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಲೋಕಪಾಲರು ಮೊದಲಾದ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೇ. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಧಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದವು. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದವನು. ಹಿಂದಿನದು ಈಗಿನದು ಮುಂದಿನದು ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ. ನೀನು ದುರ್ಜಯ ದುರಾಸದನು. ನೀನು ಪಿತಾಮಹನಿಗೂ ಪ್ರಭು. ಹೇ ಮಹೇಶ್ವರ, ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧರಿಸು. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ನೀನು ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ನಿನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಎಂದೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇ ದೇವ, ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಧದಿಂದ ಹುಡುಕಿದೆ. ನನ್ನ ಈಗಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದುರ್ಲಭಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾಯಿಂದ ಮರುಳಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂದ. ಆಗ ಪಿನಾಕಿಯು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀನು ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಮೇಯವುಳ್ಳವನಾಗುವೆ. ದೇವ ದಾನವ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಪಿಶಾಚ ಗಂಧರ್ವ ನಾಗ ಗರುಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀಸಲಾರು. ಸಿಂಹ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲಾರವು. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ವಜ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಜಲದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಸಿಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮದಿಂದಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಹಾನಿ ಇರುವುದು. ಕೈ ಕಾಲು ಕಾಷ್ಟ ಲೋಷ್ಟ ಪಾಷಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಬಾಧಿಸಲಾರು. ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದ. ಹೇ ಶ್ವತ್ಥಾಮ, ರುದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ನಾರಾಯಣನು ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಾರಾಯಣನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನರ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ಉಂಟಾದ. ಪುರಾತನ ದೇವತೆಗಳಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರು ವೈಷ್ಣವ ವಂಶದವರು. ಉತ್ತಮ ತಪೋಬಲ ಉಳ್ಳವರು. ಲೋಕ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೋ ದೈತ್ಯವದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ರು. ಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅವರಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಬಲದಿಂದ ತಪೋಬಲದಿಂದ ತೇಜಸ್ಸಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯನಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರುದ್ರಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನೀನು ನಾರಾಯಣನಂತೆಯೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಜಪ ಹೋಮಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆದಿದೇವನಿಸಿದ ಈಶ್ವರ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಕುಮಾರ, ಆ ನಾರಾಯಣರಿಗೂ ನಿನಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ತಪೋ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ರುದ್ರನು ಲಿಂಗ ರೂಪದಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ದೇವದೇವನು ಅಚಿಂತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಅಜೇಯನು ನಾರಾಯಣ ಮುನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣನೂ ಆದಂತಹ ರುದ್ರನು ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಚಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕ ಆ ರುದ್ರನ ಸರ್ವರೂಪಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಯಾವನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಸಿದ್ಧರು ಮಹಾತ್ಮನು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ರುದ್ರನ ಪರಮಭಕ್ತ. ಆ ಕೇಶವನು ರುದ್ರನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದವನು.
ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಯಜ್ಞ ಆರಾಧ್ಯನು, ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವನಲ್ಲಿ ವೃಷಭಧ್ವಜನು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದ. ಮಹಾರಾಜ ವ್ಯಾಸನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಗೌರವ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದೋ, ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚ ಎದ್ದಿತು. ಆತನು ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಪಾಂಡವ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾದವು. ಮಹಾರಾಜ ವೇದ ಪಾರಂಗತನು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆದ ದ್ರೋಣನು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 202ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದಲ್ವೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ದೊಡ್ಡವನು ಇಲ್ಲ ಶಿವನೋ ಅಂತ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ. ಈ ನಾರಾಯಣ, ನರನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವತಾರ. ಇವರು ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನು ನಾರಾಯಣ, ಅವನೇ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವತಾರಗಳು ಬಂದಂತೆ ಈಗ ದಶಾವತಾರದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 40 ವರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಪಿಲಾವತಾರ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು, ವ್ಯಾಸನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನರನಾರಾಯಣ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲತತ್ವ ನಮಗೆ ಏನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಈಗ ಸತ್ಯ, ಶಿವ, ಸುಂದರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು. ಅವನನ್ನೇನೆ ಈ ರುದ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯಿದೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯಿದೆ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು. ನ ದ್ವಿತೀಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿದೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ರುದ್ರಾಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ, ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳು ಬಂದಾಗ. ಈಗ ಪರಶುರಾಮ ಭಗವಂತಂದೇ ಅವತಾರ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ, ತಂದೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶವನ್ನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಪರಶುರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರಾಂಶದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶಿವ ಇವನಿಂದ ಉಂಟಾದವನು, ಇದು ನಾವ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಶೈವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವ ದೊಡ್ಡವನು, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ಆ ಹಾಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ 3 ಆಗಮಗಳಿದೆ: ವೈಷ್ಣವಾಗಮ, ಶೈವಾಗಮ, ಶಾಕ್ತಿ ಆಗಮ. ಈಗ ವೈಷ್ಣವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಸುಪ್ರೀಂ, ಅದರಲ್ಲಿ 2, ಒಂದು ವೈಖಾನಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರ. ಶೈವಾಗಮ ಶಿವನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ದೇವತೆ, ಅವನಿಂದ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಮ, ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಅವಳೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಾಮಕಳು, ಅವಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವೇದಗಳನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪರತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನವನಿಗೆ ಕಡೆಯ ಗುರಿ ಆದವನು. ನಾರಾಹ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ವಟಭದ್ರಶಾಹಿಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡ್ಯನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಾ ಅಂತ. ವೇದಗಳ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡಾಡ ಭಟ್ಟರ ಪಿರಾನ್ ವಂದಾನೆಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯ ಶಂಗಮೆಡುತ್ತೂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಉಂಟಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾದವನು ರುದ್ರ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ.
ಸೊ ಇವನು ಪಿತಾಮಹ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪುರಾಣಗಳು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತ. ಮುಂದುಗೋಣ. 203ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೂಲಪಾಣಿಯಾದಂತಹ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಅವನು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸನು ಅವನೇ ಪಶುಪತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಶತರುದ್ರಿಯ ಪಠಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಶಿವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದ್ರೋಣವಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವ ಕೌರವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ. ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ರಾಜ, ದ್ರೋಣವಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ತನಗೆ ಕಾಣಿಸಲು ಅವನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಶೂಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಭೇದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವೇನೂ ನನಗೆ ತೋರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧದ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹತರಾದಂತೆಯೋ ನಾನು ಜಯಿಸಿದಂತೆಯೋ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಪುರುಷನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಯಾರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಶೂಲಧಾರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನ ಪಾದವು ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶೂಲವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಶೂಲದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಶೂಲಗಳು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನೇ ರುದ್ರ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು, ತೇಜೋರೂಪನು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರತಕ್ಕವನು, ಲೋಕಪ್ರಭು, ಲೋಕಸ್ವರೂಪಿ. ಭೂರ್ಭುವಗಳೆಂಬ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅವನು ತೇಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದವನು. ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ವರಪ್ರದ. ನೀನು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಶಂಕರನನ್ನೇ. ಲೋಕೇಶ್ವರನು ಮಹಾತ್ಮನೂ ಆದಂತಹ ಮಹಾದೇವನು. ನೀನು ಶರಣು ಹೊಂದು ಅವನನ್ನು, ನೀನು ಶರಣು ಹೊಂದು. ಜಟಾಧಾರಿಯು, ತ್ರಿನೇತ್ರನು, ಶಿಗೆಯುಳ್ಳವನು, ನಾರುಮುಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ಲೋಕೇಶ್ವರನು ಆದ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀನು ಶರಣು ಹೊಂದು. ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ, ಜಗದ ಆನಂದಕರನು, ಜಗದಧೀಶ್ವರನು, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಭೂತ, ಅಜಿತನು, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗತಿ ಎನಿಸಿದವನು, ಜಗತ್ ಸ್ವರೂಪ, ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕವನು, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭು, ಸರ್ವ ಶುಭಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ, ಸ್ವಯಂಭವನು, ಭೂತಪತಿ, ಭೂತ ಭವ್ಯ ವರ್ತಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವಾದವನು, ಯೋಗ ಸ್ವರೂಪಿ, ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಲೋಕೇಶ್ವರಿಗೂ ಈಶ್ವರ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮಹತ್ತಾದ ರೂಪುಳ್ಳುವನು, ಲೋಕತ್ರಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಲೋಕತ್ರಯಾಧಾರ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮ, ಶತ್ರುಭೀಕರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶಾಶ್ವತ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ವಾಗೀಶ್ವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ, ದುರ್ಜಯ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದವನು, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕನು, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಸಿದವನು. ಅವನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ವರಪ್ರದ. ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಳ್ಳರು, ಜಡೆ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲದವರು, ಗೊಜ್ಜುಗೊರಲಿನವರು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳವರು, ಉಬ್ಬಿದ ಮೈ, ಎತ್ತರವಾದ ಆಕೃತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ, ವಿಕಾರವಾದ ಮುಖ, ವಿಕಾರವಾದ ಕಾಲು, ವಿಕಾರ ವೇಷ, ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾರ ವರ್ಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗಣಗಳುಂಟು. ಶಿವನ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗಣಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಅವನು ಸದಾ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಅವನು ಪರಮಶಿವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಗೋಯಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ಕರ್ಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದಲಾದರೂ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಶಕ್ತ ಬಹುರೂಪಿಯಾದ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಹೊರತು ಆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೂತವು 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಅವನ ಗಂಧ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿನಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಆ ಉಮಾಪತಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಉಪವಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಕುಂತಿಕುಮಾರ, ವರಪ್ರದನು, ಶಾಂತನು, ಶಿತಿಗಂಠನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುವವನು, ವರ್ಚಸ್ವಿಯು, ಕಪರ್ದ ಎಂಬ ಜಟಾಮಂಡಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ಶತ್ರು ಭಯಂಕರ,
ತಿಂಗಳ ನೇತ್ರ ವರಪ್ರದ ಆದಂತಹ ರುದ್ರನಿಗೆ ನೀನು ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಉಮಾಪತಿ ಶಿವ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಈಗ ನಾರಾಯಣ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ವಸವ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಛಂದಾಗಂಸಿ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಲಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರುದ್ರರೂಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ರುದ್ರ. ಈಗ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವನ ಆಂಜನೇಯ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ನರಸಿಂಹ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರಾಹ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದು ಹಯಗ್ರೀವ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ 5 ಮುಖಗಳು ಪಂಚಮುಖಿ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ತೀರ್ಥನೊಲಹಳಂದ ಶೇವಡಿ ಮೇಲ್ ತಾನ್ ಕಂಡು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ, ಈ ಅರ್ಜುನ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತ. ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ. ಇವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಇಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇವನ ಸಂಪುಟ ಲಿಂಗ ಇದ್ದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲಿತ್ತಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಂತ ಪುಷ್ಪ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಯಾರು, ವಿಷ್ಣು ಯಾರು? ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸುವಂತ. ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಯಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನು, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಕೇಶವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು, ಸಚ್ಚರಿತ್ರನು, ಶುಭಕರನು, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು, ಸಿಂಹದ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಧೀರವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿತಕ್ಕನು ಆದಂತಹ ಆ ಸ್ಥಾಣುವನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಹಾರಕನು, ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿತ್ಕೇಶನು, ಕೇಶರಹಿತನು, ವೃಷಾಂಗನು, ಆಪದುದ್ಧಾರಕನು, ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವರೂಪಿಯ, ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಥರೂಪ ಸ್ವರೂಪಿಯೋ, ದೇವದೇವನು, ಬಹುರೂಪನು, ಸರ್ವಸ್ವರೂಪನು, ಸರ್ವಪ್ರಿಯನು, ವಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯನು, ಉಷ್ಣೀಶಧಾರಿಯು, ಸುಂದರ ಮುಖನು, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನು, ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾದನು ಆದಂತಹ ಶಿವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಪರ್ವತವಾಸಿಯು, ಶಾಂತನು, ಜಗತ್ಪತಿಯು, ಚೀರವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯು, ಸುವರ್ಣ ಬಾಹುವು, ಉಗ್ರನು ಆದಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿಕ್ಪತಿಯು, ಪರ್ಜನ್ಯಪತಿಯು, ಭೂತಪತಿಯು, ವೃಕ್ಷಪತಿಯು, ಗೋಪತಿಯು ಆದಂತ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವನು, ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಸ್ರುವ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದ ಸೌಟನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನು, ಧನುರ್ಧಾರಿಯು, ಭೃಗುಪ್ರಿಯ, ಬಹುರೂಪನು, ವಿಶ್ವಪತಿ, ಮುಂಜ ಎಂಬ ಹುಲ್ಲನ್ನು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಧರಿಸಿದವನು. ಮುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಮುಂಜ ಎಂಬ ಹುಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಹುಲ್ಲು, ನೊಜೆ ಹುಲ್ಲು. ಮೌಂಜಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಧರಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮುಂಜಿ ಅಂತ ಅವನ ಪದ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷನು, ಸಹಸ್ರ ಪಾದನು, ಸಹಸ್ರ ಬಾಹು, ಸಹಸ್ರ ಮುಖನು ಆದಂತಹ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು, ದಕ್ಷ ಯಾಗ ಧ್ವಂಸಕ, ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಅವ್ಯಯನು, ಅವ್ಯಕ್ತನು ಆದಂತ ರುದ್ರನ ಶರಣು ಹೊಂದು. ದುಃಖರಹಿತನು, ನಾಶರಹಿತನು, ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಳಿಗಳುಳ್ಳವನು, ಉತ್ತಮ ನಾಭಿಯುಳ್ಳವನು, ವೃಷಭಧ್ವಜನು, ವೃಷಭದಂತೆ ದರ್ಪವುಳ್ಳವನು, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪತಿಯು, ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಧಾನನು, ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವೃಷಭ ಸ್ವರೂಪ, ವೃಷಭದಂತೆ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವ, ವೃಷಭದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನೋಟವುಳ್ಳವನು, ಉತ್ತಮವಾದ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳುಳ್ಳವನು, ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯು, ಪುಣ್ಯೇಶ್ವರನು, ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಮಹಾಕಾಯನು, ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಧಾರಿಯು ಆದಂತಹ ಶಿವನನ್ನ ಶರಣು ಹೊಂದು. ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯನು, ಶೂಲಪಾಣಿಯು, ಖಡ್ಗ ಚರ್ಮಧಾರಿಯು ಆದಂತಹ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದು. ಲೋಕಶರಣಿನಾದ ದೇವನನ್ನ ನಾನು ಮರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ವರನು, ಗಣಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉತ್ತಮ ವ್ರತ,
ಉತ್ತಮ ಧನುರ್ಧಾರಿ, ಧನುಪ್ರಿಯ, ಧನುಸ್ವರೂಪಿ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಚಾರ್ಯನು, ಉಗ್ರಾಯುಧನು ಆದಂತ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಮಹಾದೇವ, ಬಹುರೂಪನು, ಬಹುಧನ್ವನು, ತಪಸ್ವಿಯು, ಸಾಣುವಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರಿ, ಭಗನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತವನು, ವನಸ್ಪತಿಗಳಿಗೂ ಮಾತೃಗಣಿಗಳಿಗೂ ಪತಿಯಾದವನ ಆದಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೋಪತಿಯೋ, ಯಜ್ಞಪತಿಯೋ, ಜಲಪತಿಯೋ, ದೇವಪತಿಯೋ ಆದಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೃಷನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ನೀಲಕಂಠ, ಪಿಂಗಳ ವರ್ಣ, ಸ್ವರ್ಣಕೇಶ ಆದಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಸನು ರುದ್ರನನ್ನ ತಾನೂ ಸ್ತುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಆ ಮಹಾದೇವನ ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದುಂಟೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ದೇವ, ದಾನವ, ಗಂಧರ್ವ, ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕಲಾರನು. ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಕ್ಷ ಯಾಗ ಸಂಭಾರಗಳನ್ನ ಆ ಮಹಾದೇವನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಿನಾಕ ಎಂಬ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ರುದ್ರನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿದು. ಆಗ ರುದ್ರನು ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟಿದ, ಧ್ವನಿಗೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಡುಗಿದವು, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವೇ ಬಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕಿದು. ದೇವಾಸುರರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಕಲಗಿದವು, ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು, ಪರ್ವತಗಳು ಸಿಳಿ ಹೋದವು, ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಮೋಹಗೊಂಡವು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅಂಧ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನೊಡನೆ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಗಳ ಕಾಂತಿಯು ಕುಂದಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಋಷಿಗಳು ಭೀತರಾಗಿ ತಮಗೂ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಶಂಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡಾಶವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃಷನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿನಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಮಿಂಚು ನಡುಗೋಡಿದ ಮೇಘದಂತೆ ಧೂಮ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೆದರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನ ರುದ್ರನು ತಿರುಗಿ ಬೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣಾಗತರಾದ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತನಾದ ರುದ್ರನಿಂದಲೇ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಈಗಲೂ ರುದ್ರನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಮಹಾದೇವನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಬಲ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ 3 ಮಂದಿ ದಾನವರಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 3 ನಗರಗಳಿದ್ವು. ಆ 3 ಮಂದಿಗಳು ಕಮಲಾಕ್ಷ, ತಾರಕಾಕ್ಷ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದೇನೆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರದ ಕತೆ. ತ್ರಿಪುರರ ಸತಿಯರ ವ್ರತವನ್ನಳಿದ ಪತಿಯೇಲಾಲಿ, ಚಪಳರ ರಾಹುತ ತೇಜಿಯನೇರಿದ ಕಲ್ಕ್ಯಲಾಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ್ನ ಕೊಂದವನು ವಿಷ್ಣುವ ಇಲ್ಲ ಶಿವನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಿವನೇ ಇದು ಅಂತ, ರುದ್ರನೇ ಕೊಂದ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ರುದ್ರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿಯ ಆವಾಹನೆಯಾಯ್ತು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಶಿವನಿಗೂ ಅವನನ್ನ ಈ 3 ಜನ ಅಸುರರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರ ಪತ್ನಿಯರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಮಾಡಿದವನು. ದಾನವ ಸತಿ ಮಾನಾಪಹರ, ತ್ರಿಪುರ ವಿಜಯ ವಿವರ್ಧನ ರೂಪ, ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾಯ ಚ ಬೌದ್ಧ ನಮೋ. ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ನಾಸ್ತಿಕವಾದವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ರತ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರುಗಳ ಪತ್ನಿಯರ ವ್ರತವನ್ನ ಭಂಗಿಸಿದವ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವುದಲ್ಲಿ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ 3 ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವರು ದಾನವರು, ಕಮಲಾಕ್ಷ, ತಾರಕಾಕ್ಷ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷನ ಪುರ ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾದದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಪುರಿ ಅದು. ತಾರಕಾಕ್ಷನ ಪುರ ರಜತಮಯವಾದದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಗರ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ 3ನೇ ಪುರ ಅಯೋಮಯವಾದದ್ದು. ಅಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪುರ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪುರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಬ್ಬಣದ್ದು. ಹೀಗೆ 3 ನಗರಗಳು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಆರಿ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸ್ದ. ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಾಗಂಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈನಾಕ ಅವರಿಂದ ಬಚಾವಾದವನು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂತಂದು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಘಾತದಿಂದ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವನೇ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಶರಥನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದವನು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ತಾರಕಾಕ್ಷನಪುರ ರಜತಮಯವಾದದ್ದು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿಯಪುರ ಅಯೋಮುಖವಾದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರೆ ಇಡುತ್ತಾ, ಹೇ ದೇವ, ಬ್ರಹ್ಮ ವರದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಆ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 3 ಪುರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರೌದ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರನು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಂಧ್ಯ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಗಳೆರಡನ್ನು ತನಗೆ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಸಮುದ್ರಾರಣ್ಯಗಳ ಒಡನೆ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ರಥವನ್ನಾಗಿಯೂ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ ರಥದ ಅಚ್ಚನ್ನಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರನ್ನ ರಥಚಕ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಭದ್ರ ಪುಷ್ಪದಂತಗಳೆಂಬ ಸರ್ಪಗಳೆರಡನ್ನು 2 ಕಡಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಲಯವನ್ನು ನೊಗವನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಷಕನ್ನು ನೊಗದ ಕಟ್ಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಸರೀಸೃಪಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ಮೊದಲಾದವನ್ನ ರಥದ ಕಟ್ಟು ಕೀಲು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿಯೋ 4 ವೇದಗಳನ್ನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಪವೇದಗಳನ್ನ ಕಡಿವಾಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕುದುರೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಚಾವಿಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ವಾಸುಕಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ತೀವ್ರ ಬಾಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅಲಗನ್ನಾಗಿಯೋ ವಾಯುವನ್ನ ಬಾಣದ ಗರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಮದೇವನನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ. ಮಿಂಚನ್ನ ಬಾಣದ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿಯೋ ಮೇರುವನ್ನ ರಥದ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ದೇವತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ರುದ್ರ ತ್ರಿಪುರ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ಉಳಿತು 1000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ತ್ರಿಪುರಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ 3 ದೈತ್ಯಪುರಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು, ವಾಯು, ಯಮ ಎಂಬ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಅರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿ, ಆಹವನೀಯ ಎಂಬ 3 ಅಲುಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಆಗ ರುದ್ರನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಆ ದಾನವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರಿಯಾದ ಈಶ್ವರನ ಮುಂದೆ ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಆ ದೇವಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಪಂಚಶಿಖೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಬಾಲನೊಬ್ಬ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಮಾದೇವಿಯು ಅವನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡು ದೇವೇಂದ್ರ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ. ವಜ್ರಾಯುಧದೊಡನೆ ಅವನ ತೋಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತಂಭಿತವಾಯಿತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಇಂದ್ರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ, ದೇವ, ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ತಿಳಿಯೋದು. ಪಾರ್ವತಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಲರೂಪವುಳ್ಳ ಶಿಶುವೊಂದು ಬಂದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಆ ಶಿಶು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟ. ಅವನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಂಭುವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಲನೇ ಚರಾಚರಾತ್ಮವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಎನಿಸಿದ ರುದ್ರ, ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಮಾದೇವಿಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ ಬಾಲ ಪಾರ್ವತಿಗಾಗಿಯೇ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಬಾಲನೇ ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ್ವರನಾದ ಶಂಕರ ಎಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬಾಲನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದ, ಹೇ ದೇವ, ನೀನು ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಾರಣ. ದೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀನೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎನಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲನ್ನ ನೀನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾದ ಹೇ ಲೋಕನಾಥ, ನಿನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಎಂದ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಬಾಲರೂಪಿಯಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಕ್ಕ. ಇಂದ್ರನ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ತೋಳು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ರುದ್ರನು ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ದಕ್ಷ ಯಾಗ ಧ್ವಂಸಕನಾದ ರುದ್ರನೇ ಆ ಬಾಲಕ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಚಂದ್ರರು ಅವನೇ. ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪನ, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ತುಗಳು ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ. ಪರ್ಜನ್ಯ, ಸೂರ್ಯ, ವರುಣ, ಈಶಾನನು ಅವನೇ. ಅವನೇ ಕಾಲನೆಂದು, ಅಂತಕ ಎಂದು, ಮೃತ್ಯುವೆಂದು,
ಯಮನೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡಿಸೋನು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸಂಜೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಋತು ಸಂವತ್ಸರ ಎಂಬ ಕಾಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಅವನೇ. ಧಾತೃ ವಿಧಾತೃಗಳು ಅವನೇ. ಅವನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇರಕ. ತಾನು ಶರೀರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಹುರೂಪದಿಂದ 100,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಜ್ಞರು ಆ ದೇವನಿಗೆ ಘೋರ ರೂಪವೊಂದು, ಮಂಗಳಕರವಾದದೊಂದು, ಈ 2 ಬಗೆಯ ರೂಪಗಳಿರುವುದಾಗಿ, ಆ 2 ರೂಪಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ರೂಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಖ್ಯ ಶರೀರಗಳ 2ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವಿಷ್ಣು, ಭಾಸ್ಕರ ಎಂಬುವು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಘೋರ ಸ್ವರೂಪಗಳು. ನೀರು, ತೇಜಸ್ಸು, ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಅವನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಗಳು. ವೇದ, ವೇದಾಂಗ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನೇ. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ 1000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ಪಿಶಾಚಗಳು ಮೆಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿಟ್ರು ಆ ಭಗವಂತನ ಮರೆ ಹೋಗೋವರಿಗೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ, ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಪೂರ್ಣ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕವನು ಅವನೇ. ಅವನೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋನು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯರ ಶುಭ ಅಶುಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಬಲ್ಲ. ಅಭಿಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಈಶ್ವರ ಎಂದು, ಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ್ದರಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖವೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವ ಮುಖ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಜಲಮಯವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಹಾದೇವನು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಜನರು ವೀರಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನ ರೂಪಗಳು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಮಹಾಘೋರವಾಗಿ ತೇಜೋವಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಜನರು ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮಹಿಮೆಗೂ ವಿಭುತ್ವಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಹಲವು ನಾಮಧೇಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವು ಆ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಮಹಾದೇವನ ವಿಷಯವಾದದ್ದೇ. ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನಂತ ರುದ್ರ ಎಂಬ ಉಪಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ದೈವ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾಮಿತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಪ್ರಭು. ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತಾದ ಭೂತ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಆದಿದೇವ. ಅಗ್ನಿ ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಪಶುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ರಮಿಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪಶುಪತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವನ ದಿವ್ಯಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದದ್ದು. ಇವನ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮಹತ್ತಾಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಮಹೋರಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಇವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರನ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ ವರ್ತಮಾನಗಳೆಂಬ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪವು ಅವನದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಹುರೂಪ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವತೋಮುಖನಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳದಿಂದ ಧೂರ್ಜಟಿ ಅಂತಾರೆ. ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತಾರೆ. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಜಲಗಳೆಂಬ 3 ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಾಸಭೂತನಾದ್ದರಿಂದ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕರನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶಿವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 1000 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ 10,000 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮಹಾದೇವ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಮಹತ್ತತ್ವವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸ್ಥಾಣು ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಶ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆ ತೇಜಸ್ಸೇ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಡಗೋರಿಂದ ಅವನು ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳೆಂಬ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಈ ಈಶ್ವರನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅವನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವೋದ್ಭವ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಕಪಿ ಶಬ್ದವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಚಕ. ವೃಷ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮ. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ವೃಷಾಕಪಿ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸತಕ್ಕವನು ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಹರ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಸಮವಾಗಿ ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿಷಮವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನಾದಿ ವಾಯು ರೂಪದಿಂದ ಇರತಕ್ಕನು ಅವನೇ.
ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸತಕ್ಕವನು ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಆ ಈಶ್ವರನ ಶುಭಕರವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 2 ತೊಡೆಗಳವರೆಗಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಗ್ನಿ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಇನ್ನರ್ಧವು ಸೌಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಮಯವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ಎಂದು 2 ವಿಭಾಗ ಉಂಟು. ಆ ಈಶ್ವರನ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬ ಶರೀರ ಭಾಗ ದಿವ್ಯ ಎನಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಶರೀರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಹತ್ವದಿಂದಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಎಂಬ ಮಾನವ ಶರೀರ ಭಾಗ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಶಿವನು ತನ್ನ ಶುಭಕರವಾದ ಶರೀರ ಭಾಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಘೋರತರವಾದ ಶರೀರ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸಮರಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣನು ಉಗ್ರರೂಪಿಯ ಸಂತಾಪಕನೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಧಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭುಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ರುದ್ರ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಿನಾಕಪಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವನು ಕಾಣಿಸೋದ್ನೋ ಅವನು ಆ ಮಹಾದೇವನೇ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪರ್ವತಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಪುರುಷನು ಆ ಮಹಾದೇವನೇ. ಹಿಂದೆ ಯಾವನು ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನೋ ಅವನೇ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ನೀನು ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ದಾನವರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಆ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ. ಧನವನ್ನು, ಯಶಸ್ಸನ್ನ, ಆಯುಸ್ಸನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಶತರುದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳನ್ನ, ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಸರ್ವ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಶತರುದ್ರೀಯ ಅಂತ ಯಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ನಡೆಸಿದ್ರೆ 11 ಜನ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ ಇವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಶುದ್ಧ, ಶಬಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ವಿರಾಟ್ ಎಂಬ 4 ಬಗೆಯ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಯಾವನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ರುದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠನಯೋಗ್ಯವಾದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಸಿದವನು, ಕೇಳಿದವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಕುಂತಿಕುಮಾರ, ಇನ್ನು ನೀನು ಹೊರಡು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ. ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರಾಜಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೋ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೋ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ನಿನಗೆ ಪರಾಜಯ ಇಲ್ಲಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ತಾನು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಡೆದು ಹೊರಟೋದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಕರ್ಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ್ರೂ ಮಹಾಬಲ ಎನಿಸಿದ ದ್ರೋಣ ಹೀಗೆ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಶರೀರವನ್ನ ನೀಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ವೇದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫಲವೋ ಈ ಪರ್ವವನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫಲ ಉಂಟು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇದನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯರಹಿತರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ವವನ್ನ ಆಗಾಗ ಪಠಿಸಿದ್ರು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪರ್ವ ಯಾವುದು ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇತರ ವರ್ಣದವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ವರಗಳನ್ನ, ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರನ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 203ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ವ ಮುಗಿದಿದೆ. ದ್ರೋಣ ಪರ್ವವು ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಸ್ತು. ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಮುಗಿಯಿತು. 10 ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮಂದಾಯಿತು, 5 ದಿವಸ ದ್ರೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಶಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆದಿತ್ಯುಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.